میں اس شاعر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کے دامن کا، جن کے کمال کا دامن قیامت کے دامن سے بندھا پاؤ گے، جو اپنی صنعت میں کچھ تکلیف بھی کریں گے مگر ایسا جیسے رات کی تاریکیوں میں روشنی، جیسے گلاب کے پھول پر شبنم یا تصویر پر آئینہ۔ اس وقت جس شاعر سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان کی شاعری آپ حضرات کو آئینہ دکھانے کا کام کرے گی، وہ نام ہے جناب فاروق دلکش صاحب کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جو مشاعروں میں جاتے ہوئے سامعین کو لوٹانے کا ہنر جانتے ہیں، جناب فاروق دلکش بھائی۔ یہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائے بڑی مہربانی ہے، بڑے ادب کے ساتھ آپ سے بیٹھ جائیں بھائی، تھوڑا سا بس بہت ہی مختصر میں پڑھوں گا۔ دراصل ابھی واحد انصاری صاحب کو سننا ہے، شادہ واضح کو سننا ہے، محترمہ رخسار غلام پوری صاحبہ کو سننا ہے، تو تھوڑا سا ایک ماحول بنانے کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ شاہ خالد بھی ہے، ابھی بہت سے اشعار آپ تک پہنچے، ماں کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، ہر ایک شاعر نے اپنی اپنی شاعری کے ذریعے آپ تک اشعار پہنچائے۔ ابھی کچھ مہینے قبل آپ نے ٹی وی اخبارات کے ذریعے دیکھا سنا ہوگا، ایک شیطان ملعون نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس شیطان ملعون کے حوالے سے میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، بد دعا کے طور پہ ملاحظہ فرمائیں۔ جمیل بھائی تھوڑی سی محنت کر دیجئے، بس آپ کی ذمہ داری بنتی، یہ بچے جو یہاں شور شرابہ کر رہے ہیں تھوڑا سا یہ خاموش ہو جائے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں جی، جو آپ سننا پسند کریں گے، جو گیت وغیرہ آپ سننا چاہتے ہیں، میں گیت بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، بالکل نیا گیت پڑھوں گا، اجازت ہے؟ ایک بار زوردار تالیاں بجا کے مجھے اجازت ذمہ پڑتا ہوں۔ ہمیشہ کو محبت میں سبحان اللہ گھر بار لٹا دیں گے، میرے بھائی آپ ساتھ دینے مزہ آ جائے گا۔ ہمیشہ کو محبت میں پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ پرزیر تالیاں بجائیں فاروق بھائی کے لیے۔ بہت شکریہ ماحول بن جائے۔ آج کے اس خوبصورت مشاعرے کے کنوینر ویس صاحب، عدنان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ اس شیطان ملعون کے نام اگر آپ تک شعر پہنچے تو آپ کی بھرپور دعاؤں کا طالب علم میں پیش کرتا ہوں۔ بھائی سنیے گا۔ آچائی جو کا پہ دنیا کو ہلا دیں گے، کملیش ذرا سن لے سن لے سن لے سن لے سن لے، کملیش ذرا سن لے، اوقات میں باتیں گئے، کملیش ذرا سن لے، اوقات میں باتیں گئے، آ جائیں اگر ضد پہ
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक नया कलाम जो मेरा मशहूर कलाम है, एक नज़्म है, मैं उसको भी पढ़ूंगा। बस थोड़ा सा माहौल बन जाए। मैं पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। मालूम पढ़ा दीजिए, मैं बहुत ही अच्छा चल रहा है। चाहे थोड़ा सा बेदार हो जाए तो कसम खुदा की सादा भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर पे कुर्बान है, अल्लाहु अकबर पे कुर्बान है, अल्लाहु अकबर पे कुर्बान है, आदम की औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब यहाँ से पहला बन पेश करता हूँ, तारीख की रोशनी में हाजिर करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नील में डूबा, नील में डूबा किस कालश कर याद करो, पार हुए हैं कैसे पैगंबर याद करो, नील में डूबा किस कालश कर याद करो, पार हुए हैं कैसे पैगंबर याद करो, किसने किसको मारा पत्थर याद करो, उस नमरूद का मंजर याद करो, नील में डूबा, नील में डूबा किस कालश कर याद करो, हुक्म किसे बर्बाद किया गया, हुक्म किसे बर्बाद किया गया, और किसे आबाद। सुभान अल्लाह। फारूक भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बतौर खास शाहिद गौर साहब ये बन मुलाज़ा फरमाएं। आपके हवाले से ये बन पेश करता हूँ, सुनिएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम दिल में जीती सी हिम्मत रखते हैं, बाजों में फारूक सी ताकत रखते हैं, हम दिल में जीती सी हिम्मत रखते हैं, बाजों में फारूक सी ताकत रखते हैं, लहजे में उस्मान सी रंगत रखते हैं, हैदर की आवाज में सेंगत रखते हैं, हम दिल में सीधी सी हिम्मत रखते हैं, बाजों में फारूक सी ताकत रखते हैं, क्या हमसे अब जीत सकेगा, क्या हमसे अब जीत सकेगा, अमरीकी सरदार। जिंदाबाद। आखिरी बन मक्ते की शक्ल में पेश करता हूँ मुलाज़ा का। जी, अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दे, पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम दिल में सीधी सी हिम्मत रखते हैं, बाजों में फारूक सी ताकत रखते हैं, लहजे में उस्मान सी रंगत रखते हैं, हैदर की आवाज में सेंगत रखते हैं, हम दिल में सीधी सी हिम्मत रखते हैं, क्या हमसे अब जीत सकेगा, क्या हमसे अब जीत सकेगा, अमरीकी सरदार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भाई आखिरी बन मक्ते की शक्ल में पेश करता हूँ। मेराज का वाक़या आप ज़हन में रखें। अगर ये बन अच्छा लगे, सच्चा लगे, आप तक पहुँचे तो आपकी दुआएं, और ये बन डाइस से थोड़ा सा दुआएं चाहूँगा मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कि किसको उस मेराज का दर्जा हासिल है, किसको उस मेराज का दर्जा हासिल है, किसको कोहे
दहकती आग में जीना हासिल है, किसको मल्ला सलवा हासिल है, किसको दहकती आग में जीना हासिल है, किसको उस मेरा जिक्र जा हासिल है, किसको कोहे कोई का जलवा हासिल है। जितनी ये तारीख दिलकश, जितनी ये तारीख दिलकश, कर लो सबको याद। जिंदाबाद अच्छा ये बताइए, आप गीत सुनना चाहते हैं? गीत सुनना चाहते हैं आप? मैं एक गजल का एक मकता 2-3 से पढ़ता हूँ। अगर आपको गीत सुनना है तो आप इशारा कर दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह जी। अगर अच्छी शायरी सुनना है तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन गीत के लिए साफ आलिम है वो इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे जी। मैं पेश करता हूँ एक मतला और एक शेर बतौर कथा के मैं पेश करता हूँ। याद आकर अपने वतन के हवाले से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। हालांकि हम मुसलमानों को इस आज़ादी की तारीख से बिल्कुल निकाल के फेंक दिया गया और कहा यह गया कि ये वतन के गद्दार हैं, और कितने गद्दार और कितने वफादार हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, आप सुन के बताइएगा, सच्चा लगे तो आपकी दुआएं। मोहे बाने वतन गम गए, वतन की शान रखते गए। जमील भाई सुनिएगा। मोहे बाने वतन गम गए, वतन की शान रखते गए। जहाँ सरगद लबो मांगे वहाँ हम जान रखते गए। जहाँ सरगद लबो मांगे वहाँ हम जान रखते गए। पड़ोसी मुल्क से कह दो न फेंके तंज के पत्ते। पड़ोसी मुल्क से कह दो न फेंके तंज के पत्ते। हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान जिंदाबाद में ये हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर। 4 मिसरे और पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। सुने सुनोगे? ताली वाली बजा दो यार। अगर आप ताली वाली बजा देंगे तो शाह खालिद के बच्चे आपको बड़ी दुआ देंगे जो अभी तक पैदा नहीं हुए जी। मैं पेश करता हूँ। तुम डरा सकते नहीं, मतलब पे आपकी दुआएं चाहता हूँ। तुम डरा सकते नहीं हमको सजा के नाम पे। तुम डरा सकते नहीं हमको सजा के नाम पे। अरे हंसते हंसते जान लुटा दे, हंसते हंसते जान लुटा दे, मैं खुदा के नाम पे। और हाजिर, जिस शेर के लिए मैंने मतले का सहारा लिया वो शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। आज आई जालिमों जो मज़हबे इस्लाम पे। आज आई जालिमों जो मज़हबे इस्लाम पे। आज आई जालिमों जो मज़हबे इस्लाम पे। अरे मुस्तफा वाले मिटेंगे, मुस्तफा वाले मिटेंगे, मुस्तफा के तुम। सुभान अल्लाह फारूक भाई। हमको सर बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। अब मुझे हुआ है एक मतला और 2-3 शेर गजल का मैं पेश करूं, उसके बाद जो मैं तमाम अभी वाहिद भाई को भी सुनना है, शाह खालिद को सुनना है, मेरे बड़े भाई हैं शादाब भाई, उनको भी सुनना है, और एक मोहतरमा भी है, उनको भी आप समाप्त करेंगे। मैं पेश करता हूँ मतलब कि क्या तुमने पते को पिघलते देखा गए। सुनिएगा दोस्तों कि क्या
آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، 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 ارے گھٹنوں کے بل جن کو چلتے دیکھا ہے، گھٹنوں جن کو چلتے دیکھا گئے۔ اور ایک شعر میں شاہد گور کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ میں کہ ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو غم نے، ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو غم نے، ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو غم نے، ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو غم نے، ارے بات بات پہ بات بدلتے دیکھا ہے، بات بدل۔ اور آخری شعر بطور خاص جی بہت بہت شکریہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ میں کہ کچھ لوگوں کے گھر میں اجالے کی خاطر، کہ کچھ لوگوں کے گھر میں اجالے کی خاطر، 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 ارے ہم نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے، کہ جانے کیسا روگ لگا ہے دلکش کو، 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 اور اس کو ویرانوں میں ٹہلتے دیکھا۔ زندہ باد زندہ باد۔ جناب فاروق دلکش صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے کلام آپ حضرات کی ذہین سماعت کے نظر کیے کہ جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، اور ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، اور ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، غریبوں کی صدا پہ ان کے دروازے نہیں کھلتے، سیاست کا ضرورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ جناب فاروق صاحب کی شاعری میں ایک انسانیت کا پیغام تھا، ایک درس تھا۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں جناب فاروق دلکش صاحب کو۔